Welcome back to Sync Study SEE Class 10 Examination Science विषयको रिभिजन सिरिजमा छौं र यो भिडियोमा हामी मोडल क्वेशन सेटको सल्युसन गर्ने छौं। मोडल क्वेशन सेट नम्बर 4 मा रहने छौं र यो भिडियोमा ग्रुप A को क्वेशन आन्सरहरुको क्विक रिभिजन हामी डिस्कसन गर्ने छौं, फास्ट रिभिजन गर्ने छौं र क्वेशन्सहरु यस्तो छ। क्वेशन नम्बर 1A, what is gravitation? Write down its unit in SI system, state Pascal's law and write any one equipment based on this law. Question number C, mention the temperature at the surface and the center of the sun. Question number D, what type of defect of vision is called hypermetropia? र क्वेशनहरु हामीले अब आन्सरहरु डिस्कस गर्ने छौं। Okay, gravitation, the mutual force of attraction between any two bodies in the universe is called gravitation or gravitational force. There is a force between any two bodies in the universe. Universe को कुनै पनि point मा दुईटा body बीच force हुन्छ, त्यो force लाई चाहिँ के भनिन्छ? Gravitation भनिन्छ or gravitational force. र यो force भएको हुनाले SI unit चाहिँ के भयो? Newton भयो, जसलाई capital N लेखेर जनाइन्छ। Question number B, state Pascal's law and write any one equipment based on this law. Pascal's law सोधिएको छ यो pressure chapter बाट। Pascal's law, when pressure is applied on a liquid enclosed in a vessel, it is transmitted equally in all the direction. र एउटा vessel मा liquid राखिएको छ र त्यो liquid मा एउटा point मा pressure दियो भने त्यो pressure चाहिँ all direction मा equally transmit हुन्छ, जसलाई Pascal's law भनिन्छ। Equipment based on this law, यो law मा आधारित equipment चाहिँ hydraulic garage lift भयो, hydraulic brake र यिनीहरु चाहिँ Pascal's law मा आधारित equipment हरु हुन्। Mention, question number C, mention the temperature at the center of the earth and surface of the earth. Surface temperature of the sun, surface temperature of the sun 6000 degrees Celsius. 6 into 10 to the power 3 degrees Celsius पनि लेख्दा हुन्छ। अर्को चाहिँ core temperature or center temperature of the sun, temperature at the center of the sun चाहिँ 1.5 into 10 to the power 7 degree Celsius, 1.5 into 10 to the power 7 degree Celsius. Question number D, what type of defect of vision is called hypermetropia? Hypermetropia चाहिँ कस्तो प्रकारको vision defect हो भनेर सोधिएको छ। Hypermetropia is the defect of vision in which person can see long distance object but cannot see near object. र hypermetropia जसलाई चाहिँ long sightedness पनि भनिन्छ। long sightedness भनेको long देख्न सक्ने, short देख्न नसक्ने, long distance देख्न सक्ने, short distance देख्न नसक्ने, hypermetropia, this is the defect of vision. अब यसको ठिकै अपोजिट चाहिँ myopia हुन्छ, short sightedness हुन्छ है, यो चाहिँ अपोजिट हो। short sightedness मा चाहिँ short देख्न सक्ने, long distance देख्न नसक्ने, short sightedness or myopia. Okay, these are the defect of vision. अब हामी next question मा जान्छौं। Next question चाहिँ question number E. Question number E, which metal is used to make filament? Write its melting point. Filament ल्याम्प मा चाहिँ फिलामेन्ट बल्ब मा चाहिँ फिलामेन्ट भनेको which metal is used, कुन चाहिँ मेटल प्रयोग गरिन्छ यो बनाउनलाई भने टंगस्टन मेटल is used to make filament in electric bulb. टंगस्टन मेटल हैन, टंगस्टन मेटल को एकदमै थिन वायर बनाइन्छ जसलाई फिलामेन्ट भनिन्छ। मेल्टिङ पोइन्ट अफ टंगस्टन इज 3400 डिग्री सेल्सियस र धेरै हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको हुनाले यसलाई फिलामेन्ट को रूपमा इलेक्ट्रिक बल्ब मा प्रयोग गरिन्छ। ओके, गिभ एनी टू एक्जाम्पल्स अफ डी ब्लक एलिमेन्ट। डी ब्लक एलिमेन्ट को उदाहरणहरु, डी ब्लक एलिमेन्ट भनेको ट्रान्जिसन एलिमेन्ट मा आयो, मोडर्न पिरियोडिक टेबल को माझको मिडल पार्ट मा बिचको भागमा। र एक्जाम्पलहरु चाहिँ आइरन, कपर, सिल्भर, गोल्ड, यो चाहिँ एकदम कमन मेटलहरु, आइरन, कपर, सिल्भर, गोल्ड। अब त्यसै गरी एस ब्लक एलिमेन्ट सोध्न सक्छ। एस ब्लक एलिमेन्टहरु चाहिँ सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम भयो, म्याग्नेशियम। पी ब्लक एलिमेन्ट्सहरु एल्युमिनियम, अक्सिजन, नाइट्रोजन यस्तोहरु लेख्दा हुन्छ। अब यो चाहिँ एक्स्ट्रा पोइन्टहरु, यो यस्तो क्वेशन पनि बन्न सक्छ भन्ने हो।
ओके क्वेसन नम्बर जी राइट एनी टु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्याटलिस्टको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू सोधिएको छ क्याटलिस्टको प्रपर्टिजहरू अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू गुणहरू सोधिएको छ Characteristics of catalyst are as follows. Catalyst remains unchanged, chemically unchanged at the end of the chemical reaction. र क्याटलिस्टले चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा आफैले भाग नलिने हुनाले क्याटलिस्टको प्रेजेन्स मात्रै त्यहाँ हुने हुनाले चाहिँ क्याटलिस्ट रिमेन्स अनचेन्ज केमिकल्ली एट द एन्ड अफ केमिकल रियाक्सन उसमा क्याटलिस्टमा कुनै केमिकल चेन्ज भएको हुँदैन Catalyst is needed in small quantity for the chemical reaction एकदमै कम अमाउन्टमा उसको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ अनि अर्को चाहिँ क्याटलिस्ट इज स्पेसिफिक फर अ स्पेसिफिक केमिकल रियाक्सन कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर केमिकल रियाक्सनको लागि पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्याटलिस्ट प्रयोग गर्नुपर्छ एउटा क्याटलिस्ट छ भने त्यो क्याटलिस्टले सबै केमिकल रियाक्सनमा उसले काम गर्छ भन्ने हुँदैन एउटा पर्टिकुलर केमिकल रियाक्सनको लागि पर्टिकुलर क्याटलिस्ट चाहिँ प्रयोग हुन्छ ओके स्पेसिफिक क्याटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फर स्पेसिफिक केमिकल रियाक्सन क्वेसन नम्बर 8 वाट टाइप अफ सल्ट इज कल्ड बेसिक सल्ट केसलाई भनिन्छ द सल्ट विच इज मेड अप अफ स्ट्रङ बेस एन्ड विक एसिड इज कल्ड बेसिक सल्ट अथवा जसमा बेसिक क्यारेक्टरहरू हुन्छ अल्कलाइन प्रपर्टिज हुन्छ अल्कलाइन प्रपर्टिज हुन्छ उसलाई चाहिँ के भनिन्छ बेसिक सल्ट भनिन्छ इक्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट सोडियम एसिटेट सोडियम कार्बोनेट भने सोडियम कार्बोनेट है अब सोडियम कार्बोनेट चाहिँ स्ट्रङ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड अनि विक एसिड कार्बोनिक एसिडले के हो यो दुईटाको कम्बिनेसनले रियाक्सनले बन्यो सोडियम कार्बोनेट अनि वाटर बेस प्लस एसिड सल्ट प्लस वाटर भयो सोडियम कार्बोनेट बनाउँदा सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रङ बेस विक एसिड कार्बोनिक एसिडले बनेको के भयो सोडियम कार्बोनेट सल्ट त्यो भएर यो बेसिक सल्ट भयो ओके राइट एनी टु फिजिकल प्रपर्टिज अफ कपर भनेको मेटल अब मेटलको फिजिकल प्रपर्टी सोधिएको छ इट इज गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी इट इज मेलिएबल एन्ड डक्टाइल मेलिएबल भनेको इट क्यान बी मेड इन्टु थिन सिट्स प्लेट्स डक्टाइल भनेको इट क्यान बी मेड इन्टु वायर अर डक्ट हैन अब दिज आर द टु प्रपर्टिज अफ मेटल लाइक कपर र कुनै पनि मेटलको फिजिकल प्रपर्टी सोधियो भने यो दुईटा प्रपर्टी लेख्दाखेरि हुन्छ सबै मेटललाई यो चाहिँ के हुन सक्छ आन्सर सेम हुन सक्छ अब क्वेसन नम्बर जे हामी क्वेसन नम्बर जे हेर्छौं क्वेसन नम्बर जे चाहिँ व्हाट इज कोकुन राइट इट्स फंक्सन भनेर सोधिएको छ बायोलोजी पार्टबाट कोकुन इज एन ओभल केस or the capsule around larva of silkworm है यो कोकुन इज एन ओभल केस अथवा यो चाहिँ के भयो capsule around larva which is made up of silk thread and which is white or yellow in color it is formed in pupa stage of silkworm silkworm को pupa stage मा बनिने यो एउटा स्ट्रक्चर हो कोकुन है अब फंक्सन चाहिँ के हो भने कोकुन कभर्स द लार्वा विच प्रोटेक्ट्स इट ड्युरिङ प्युपा स्टेज र कोकुनको एउटै मात्रै काम वास्तवमा के हो भने प्रोटेक्सन अफ लार्वा विच इज चेन्जिङ इन्टु एडल्ट हैन अनि विच प्रोटेक्ट्स इट ड्युरिङ प्युपा स्टेजमा चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि कोकुनको फर्मेसन हुन्छ क्वेसन नम्बर के राइट डाउन द फंक्सन अफ सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम चाहिँ एउटा अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको पार्ट हो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम इज मेड अप अफ सिम्पथेटिक एन्ड प्यारासिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम हैन अटोनोमिक नर्भस सिस्टम चाहिँ नर्भस सिस्टम जसले चाहिँ अटोमेटिक एक्सन्सहरू बडीको कन्ट्रोल गर्छ है अटोमेटिक एक्सन्स भनेको हार्ट बिट भयो ब्रिदिङ भयो स्निजिङ कफिङ हैन त्यस्तो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ अटोमेटिक हुने एक्सनहरुको कन्ट्रोल चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले गर्छ है अनि अटोनोमिक नर्भस सिस्टम हैज टु पार्ट्स डिवाइडेड इन्टु टु पार्ट्स सिम्पथेटिक एन्ड प्यारासिम्पथेटिक है अब सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टमको फंक्सन चाहिँ इट प्रिपेयर्स द बडी फर इमर्जेन्सी सिचुएसन by producing more energy with increased heartbeat rate and blood flow in the vessels and the brain अब हामीलाई चाहिँ जब इमर्जेन्सी सिचुएसन आउँछ त्यतिखेर चाहिँ सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टमले शरीरमा काम गर्छ त्यतिखेर चाहिँ हार्टबिट रेट एकदम चाहिँ फास्ट हुन्छ अनि ब्लड फ्लो हुन्छ ब्लड भेसल्समा एकदम ब्रेनमा
है जब हामीलाई चाहिँ सपोजिङ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ डगले हैन अब हामीलाई चाहिँ खेदिरहेको छ अरे अनि हामी एकदम डराएर हामी भाग्दै छौं अरे त्यतिखेर चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमले काम गर्छ है हार्ट रेट चाहिँ हार्ट बिट रेट छिटो हुन्छ अनि ब्लड फ्लो हुन्छ भेसल्समा ब्रेनमा र यो पुरै बडी एक्टिभेट हुन्छ इट एक्टिभेट्स बडी सिस्टम्स टु फेस स्ट्रेस अर इमर्जेन्सी सिचुएसन सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम है अब यो सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमले काम गरिरहेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एड्रिनल ग्ल्यान्डले पनि त्यति बेला काम गरिरहेको हुन्छ सँगसँगै है सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमको डाइरेक्सनमा हैन अब प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम चाहिँ यसको अपोजिट भयो अब जब त्यो इमर्जेन्सी सिचुएसन चाहिँ के भयो ओभर भयो पास भयो हैन सकियो तब पछि प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमले काम गर्छ प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमले चाहिँ बडीलाई काम डाउन ओरिजिनल हाम्रो स्टेटमा फर्काउने काम चाहिँ प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमको हुन्छ प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमले चाहिँ रेस्ट रिल्याक्सेसन कामिङ डाउन अफ द बडी त्यो काम गर्छ what is pulmonary circulation pulmonary circulation के हो the blood circulation between lungs and heart is pulmonary circulation भनेको blood flows from heart to lungs हैन heart to lungs यो सर्कुलेसनलाई चाहिँ pulmonary circulation भनिन्छ between lungs and heart मात्रै यसमा शरीरको अरु भागहरु इन्भल्भ भएको छैन है only lungs to heart है यसलाई चाहिँ pulmonary circulation भनिन्छ अब यसको अपोजिट अर्को चाहिँ के हुन्छ भने सिस्टेमिक सर्कुलेसन हुन्छ सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा चाहिँ सर्कुलेसन बिट्विन हार्ट एन्ड बडी पार्ट्स देयर आर टू टाइप्स अफ सर्कुलेसन पल्मोनरी सर्कुलेसन एन्ड सिस्टेमिक सर्कुलेसन पल्मोनरी सर्कुलेसन इज द सर्कुलेसन बिट्विन हार्ट टु लङ्स अनि सिस्टेमिक सर्कुलेसन इज द सर्कुलेसन बिट्विन हार्ट टु बडी पार्ट्स रेस्ट अफ द बडी पार्ट्स है What is cross pollination? Cross pollination सोधिएको छ cross pollination when there is transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower to another flower it is called cross pollination अब यो cross pollination चाहिँ it can be in the flower of the same plant or among the flowers of different plants बेग्लै प्लान्ट पनि हुन सक्छ एउटै प्लान्टमा दुईटा डिफरेंट फ्लावर पनि हुन सक्छ तर जे भए पनि ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर अफ one flower to the stigma of another flower एन्थर भनेको मेल स्टिग्मा भनेको फिमेल ओके अब अर्को चाहिँ सेल्फ पोलिनेसन हुन सक्छ सेल्फ पोलिनेसनमा चाहिँ ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन विदिन द सेम फ्लावर पोलन ग्रेनको ट्रान्सफर एउटै फ्लावरमा एन्थर देखि स्टिग्मा सेम फ्लावरको स्टिग्मामा भयो भने त्यसलाई सेल्फ पोलिनेसन भनिन्छ ओके हो अब क्वेशन नम्बर एम अब हामी क्वेशन नम्बर एन मा जान्छौं राइट एनी टू कजेस अफ म्युटेसन को दुईवटा कारणहरु सोधिएको छ एक्सपोजर टु यूवी रेज हैन एकदमै स्ट्रङ रेज यूवी रेज को एक्सपोजर भयो भने म्युटेसन हुन्छ त्यसपछि एक्सपोजर अर कन्ट्याक्ट विथ स्ट्रङ केमिकल्स एकदमै स्ट्रङ केमिकल्समा हाम्रो बडी एक्सपोज भयो भने हाम्रो बडी कन्ट्याक्टमा आयो भने त्यो केसमा पनि म्युटेसन हुन्छ म्युटेसनमा के हुन्छ भने अनयुजुअल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु देखा पर्छ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिँ के हुन्छ के को कारणले हो भने देयर इज ड्रास्टिक चेन्जेस इन जेनेटिक मेकअप को कारणले म्युटेसन हुन्छ Write the name of any two comets. Comets दुईटा comets को नाम दिनुपर्ने छ comet पुछ्रे तारा comet भनेको Halley's comet example Halley's comet HALLEY' Halley's comet Encke Temple Tuttle these are the names of comet Halley's comet Encke Temple Tuttle these are the names of comet with this we complete the discussion